ایک آدمی اپنے آپ کو جنت کا مستحق کیسے بنا سکتا ہے؟ حل بتایا، فسبحان اللہ. پڑھ لو، اچھی پڑھ لو. آیت وچ ہی لفظ ہی آ گیا، پھر ہن تسی وہ بھی نہیں پڑھ رہے. صرف شروع وچ سین تو پہلے فے ہی لگی ہے بھائی، اور تے کچھ نہیں ہویا. پڑھو ہاں ذرا، فسبحان اللہ. وہ رب فرماتا ہے اگر جنت میں جانا ہے تو اللہ کی پاکی بیان کیا کرو. اللہ کی پاکی. پھر وہ رب بتاتا ہے وقت کیا کیا ہوگا. تسی کسی ڈاکٹر کو دوائی لو نا تو وہ لکھدا ہے 1+1 صبح شام. وہ کدے دوائی لئی جے ہوندا لکھیا کو نہیں لکھیا ہوندا. کدے کدے لکھیا ہوندا 2+1 صبح شام، مطلب 2 سویرے تے 1 شامی گولی کھا لو تو آرام آ جائے گا. جی یہ جسم کا آرام ہے، ایک روح کا آرام ہے. اس روح کی خوراک ہے، اس روح کی میڈیسن ہے. وہ رب تجویز کرتا ہے. تجویز لفظ مناسب نہیں ہوگا. وہ رب حکم دیتا ہے. کیا حکم دیتا ہے؟ اللہ کی تسبیح کرو. کب کرو؟ حین تمسونا، جب تم شام کرو تو تب بھی اللہ کی تسبیح کرو. وحین تصبحون، اور جب تم صبح کرو تب بھی اللہ کی تسبیح بیان کرو. اللہ کی کیا کرو جی؟ تسبیح بیان کرو. صبح بھی کرو اور شام بھی کرو. اگلی آیت سن لے، میں پھر اس کی تشریح کی طرف آؤں گا ایک بار. وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ. پڑھ لیا کرو، کوئی نہیں گل. قرآن پاک یہ تے قرآن پاک دی آیت سن کے سبحان اللہ تے کم سے کم پڑھنی چاہیے نا. یہ بھی اس واسطے کسی نے تسی کہن جوگے تے ہوو گے نا بھی اسی مولوی صاحب کو قرآن پاک پڑھے ہویا ہے. ہاں جی، اب میں مرنا بھی تے ہے نا، میں مر جاواں گا تسی کم سے کم یہ تے کہو گے نا بھی اسی فلانے مولوی صاحب کو قرآن پاک پڑھ دے ہوندے ساں. وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ. وَلَهُ اسی کے لیے، واو اور لہو اسی کے لیے، الحمد تمام تعریفیں ہیں، فی السماوات آسمانوں میں بھی، والارض اور زمین پر بھی. آسمانوں میں بھی زمینوں میں بھی ساری تعریفوں کا لائق وہی ہے، تعریفوں کا مالک وہی ہے. آگے فرمایا وَعَشِيًّا، جب دن کا کچھ حصہ باقی رہ جائے، وَحِينَ تُظْهِرُونَ، اور جب وقت دوپہر کا ہو جائے. آیت 17 آیت 18 دونوں کو ملا کے بیان کرنے لگا ہوں. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا ارشاد مبارک. آپ سے کسی نے پوچھا تھا کہ مجھے قرآن پاک سے 5 نمازوں کے اوقات نکال کے دکھائیں. سوال کیا کسی نے. کیا کیا سوال جی؟ مجھے اگر 5 وقتہ نماز نا، 5 وقت میں نے قرآن دیاں آیتاں چو کڈ کے دیو. جناب حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے 21ویں پارے کی سورۃ الروم کی آیت 17 اور آیت 18 تلاوت فرمائی اور فرمایا ان دونوں آیتوں کے اندر 5 نمازوں کا وقت موجود ہے. 5 نمازوں کا وقت موجود ہے. اس نے پوچھا جی وہ کیسے؟ تو آپ نے اس کی تشریح فرمائی. پھر آپ نے کیسے تشریح فرمائی کہ اللہ فرماتا ہے اللہ کی تسبیح کرو جب شام ہو جائے. شام کے اندر دونوں نمازیں آ گئیں، مغرب کی نماز بھی اور عشاء کی نماز بھی. اور آگے وَحِينَ تُصْبِحُونَ، یہاں ذکر ہو گیا فجر کی نماز کا. اس طرح 3 نمازوں کا ذکر سورۃ الروم کی آیت 17 کے اندر آ گیا. اور آگے اللہ کریم نے ارشاد فرمایا وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ آیت 18 کے اندر. وَعَشِيًّا، اس عشیًّا کا مطلب یہ ہے کہ جب دن کا کچھ حصہ باقی رہ جائے، دن کا کچھ حصہ باقی رہ جائے. اس سے مراد ہے نماز عصر.
क्योंकि उस वक्त दिन का थोड़ा सा हिस्सा बाकी रह जाता है। वहीन तुज़हिरून, और जब वक्त दोपहर का हो, इससे मुराद नमाज ज़ोहर। आपने इरशाद फरमाया रब ने पांचों नमाजों का जिक्र यहाँ इकट्ठा कर दिया है। उस रब को महबूब है, उस रब को बड़ा महबूब है, उसे बहुत अच्छा लगता है कि मेरे बंदे इन 5 वक्तों में आकर मुझसे मुलाकात करें, मुझसे मिले। बुलावा आता है ना, आ जाओ भाई, आ जाओ, नमाज की तरफ आ जाओ, कामयाबी की तरफ आ जाओ, तुम्हें तुम्हारा रब बुला रहा है, आ जाओ, उसके घर में आ जाओ, उससे मिलने आ जाओ, उससे बातें करने आ जाओ, उससे मिलो, उससे मिलो। इन 5 वक्तों के अंदर आकर उसे मिलो। रात के वक्त 2 नमाजें आके अदा करो, एक शाम में, एक रात में, एक सुबह को, एक असर को, एक दोपहर ज़ोहर को। इन 5 वक्तों के अंदर आकर उस रब से मिलो, क्योंकि उस रब को इन 5 वक्तों से भी बड़ा प्यार है। अब मैं वजह बताना चाहता हूं, उसे इन 5 वक्तों से आखिर प्यार है तो क्यों प्यार है? इन्हीं 5 वक्तों को रब ने क्यों चुना अपने बंदों के लिए? उसकी वजह यह है, 24 घंटे इंसान इबादत में रहे मुमकिन नहीं है। क्या ख्याल है? हो सकता है ऐसे? साढ़े कोलों ते 5 वक्त इबादत बड़ी औखी हुंदी है, ते जे 24 घंटे इबादत विच ही रहना हुंदा ते फिर साडा ते जुलूस ना निकल जांदा। बोलते भी तुसी कोई नहीं, अगों मसला एक भी है ना। चलो कोई गल नहीं, मैं अर्ज क्या कर रहा हूँ भला, कि उस रब ने ये अपने बंदों के लिए पसंद फरमाया है कि मेरे बंदे इन 5 वक्तों में अगर आके मुझे मिलेंगे तो मैं इन्हें 24 घंटे इबादत का सवाब अता फरमा दूंगा। ये ऐसा ही हो गया कि जैसे तुम 24 घंटे मेरे साथ ही रहे, मेरी मुलाकात में ही रहे, मेरी इबादत में ही रहे, मैं मान लूंगा, मैं तस्लीम कर लूंगा कि तुम हर वक्त, तुम जिंदगी का हर लम्हा मेरे साथ ही रहे। जो इन 5 वक्तों में आके रब से मिल ले, रब फरमाता है तेरी मेरी मुलाकात हर वक्त की हो गई, तुम्हें 24 घंटे इबादत का सवाब मिल गया। क्यों? आप देखें, एक है अव्वल, एक है वस्त, एक है आखिर। वो फरमाता है अव्वल वक्त में आ जाओ, वस्त वक्त में आ जाओ, आखिर वक्त में आ जाओ, शुरू में आ जाओ, दरमियान में आ जाओ, आखिर में आ जाओ। समझ आते नहीं गए जी? रात का इख्तिताम होता है, दिन का आगाज़ होता है जब हम वक्त फजर, नमाज फजर अदा कर रहे होते हैं, वो रात का इख्तिताम है, सुबह का आगाज़ है। रात चली गई, दिन आ गया और हम रब के हुजूर सजदे में चले गए। कितने खुश नसीब हैं वो लोग कि जब ये रात और दिन आपस में तब्दील हो रहे होते हैं, अल्लाह के बंदे उसी रब के हुजूर सजदा रेज होते हैं। क्या मेरे ए हमारे मालिक, तेरा शुक्र है, तूने रात को दिन में तब्दील फरमा दिया है। तूने बोल दो, कोई गल नहीं कि जुमला कहलवा रहे हैं। तूने रात को दिन में, बिजली का बल्ब भी असी ऑन ऑफ करना होवे ना, तो कोई बंदा उठ के ऑन ऑफ करेगा तो ऑन ऑफ होएगा। और रब पूरी रात नू खत्म करके दिन दे विच तब्दील करदा है। ते की ख्याल है, एक काम कोई मामूली जिहा काम है? सोचो ना, हर तरफ से अंधेरा खत्म हो गया, रोशनी आ गई, हम सजदे में चले गए जी। दोपहर का वक्त आया, दोपहर का वक्त, दिन का एक हिस्सा गुजर गया, जब दोपहर का वक्त आया हम फिर सजदे में चले गए। दिन का कुछ वक्त बाकी रह गया, कुछ वक्त हम फिर सजदे में चले गए। दिन खत्म हो गया, इधर दिन खत्म हुआ, उधर रात का बिल्कुल आगाज हुआ, हम फिर सजदे में चले गए जी। रात मुकम्मल तौर पर छा गई, रात आ गई, हम फिर सजदे में चले गए। रात खत्म हो गई, दिन का सवेरा तुलू होने लगा, हम फिर सजदे में चले गए। जो इन 5 वक्तों में रब के हुजूर सजदा रेज हो जाता है, रब फरिश्तों से फरमाता है इसकी जिंदगी का हर लम्हा इबादत में लिख दो। एक गल मैं करन लगा अफसोस नाल, दुख नाल, कदे कदे दुख वाली भी करनी पैंदी है ना। असी भी ना क्या भी या अल्लाह
साढ़े कोलों 5 वक्त ते आन कोई नहीं हुंदा। हाँ जी, साढ़े कोलों ना 7 दिनों बाद 1 वक्त आन होंदा है ते तू इन्ना ही या अल्लाह कबूल कर लै। ये गल मैं कदे कदे करदा हुन्ना, ये गल इस वास्ते करदा हुन्ना बई साडे ज़हनां विच, साडे अकलां विच, साडे शऊरां दे विच ये गल जाए कि असी एक जुम्मे दी नमाज पढ़ के रब नूं ते दा कोई ला कोई नहीं सकदा, असी अपने आप नूं ही दा लाया है। इस दा तो बाहर निकलो, खुदारा बाहर निकलो, इस नमाज नाल प्यार करो। ये नमाज मैं बार बार अर्ज कर रहा, रब नाल बोलो की है मुलाकात। रब नाल की है, जेड़ा रब नूं मिलना पसंद नहीं करता, रब नूं मिलना ही पसंद नहीं करता, ओदी की मुसलमानी है, ओदी की जिंदगी है, ओदी जिंदगी कदों सुकून आएगा, कदों बहार आएगी। इसलिए उस रब ने जन्नत में जाने का हमें तरीका बता दिया है कि ऐ मेरे बंदो, अगर तुम जन्नत के खरीदार, जन्नत के तलबदार, जन्नत के हुबदार बनना चाहते हो तो आओ तरीका मुझसे सीख लो। इन 5 वक्तों में रब की तस्बीह, रब की पाकी, रब की किबरियाई बयान करो, मैं रब तुम्हारा खुद मेजबान बन जाऊंगा। मैं रब तुम्हारा बोले खुद क्या बन जाऊंगा? मेजबान। रब को याद करें, रब की तस्बीह करें। और देखें ना, हमारी नमाज, पूरी नमाज शुरू भला कहाँ से होती है? अल्लाह अकबर के बाद आप पहला लफ्ज़ क्या बोलती हैं? सुबहानक अल्लाहुम्मा। अल्लाह की तस्बीह करते हैं। रुकू में जाके अल्लाह की तस्बीह करते हैं, सजदे में जाके अल्लाह की तस्बीह करते हैं। पूरी नमाज पढ़ के 33 वारी फिर सुभान अल्लाह, 33 वारी फिर अल्हम्दुलिल्लाह, 34 वारी फिर अल्लाह अकबर। ये सारी रब दी तस्बीह नहीं ते और की है। ते जिन्हें रब दी नमाज 5 वक्त पढ़नी ही नहीं, सोचो हाँ वाला उन्हें अल्लाह दियां किन्नियां तस्बीहां छड़ दी। वमा अलैना इल्ला अल बलागुल मुबीन।